اور دنیا میں ہی اس طرح سے کھو گئے تھے کہ ہمیں تو یسوع کا پتہ ہی نہیں رہا، ہم نے تو بس یسوع کو بس ایسے نارملی لیا. اور آج جب ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کیا ہے، جب ہمیں اصلی آئینہ دکھایا گیا ہے، تو ہم اب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ خود پرسنلی فیل کیا کہ میں تو ٹوٹ ہی گئی ہوں. آپ بلیو کریں کہ میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. جب خدا کا روح آپ کے اندر کام کرتا ہے، جب آپ اس کو پورے روح سے، پورے طور سے جانتے ہیں، تو آپ کی زندگیوں میں خدا کام کرتا ہے. جو لوگ اس وقت اس کو کہتے تھے کہ ابن آدم ہے، اس کو تو سارے لوگ ہی جانتے تھے، ایون کہ بدروہیں بھی اس کو جانتی تھی، وہ بھی خدا یسوع مسیح سے ڈرتی تھی. تو کیا بدروہوں کو نجات مل گئی تھی؟ ہرگز نہیں. جب تک ہم اس میں پورے طور سے قائم نہیں ہوتے، اس کو روح سے نہیں جانتے، تب تک ہم اس کو نہیں جان سکتے. روح میں ہم نے اس کو جاننا ہے. ہم دو اور حوالے دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 14ویں آیت. انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے تھے، لیکن بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اگلا ریفرنس مرکز 6 باب اس کی 14 اور 15 آیت. اور ہیرودیس نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے تھے. مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی مانند ہے وہ. اور اسی طرح ایک اور لوکا 9واں باب اس کی 7ویں سے 8ویں آیت. اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جھوٹا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، بعض یہ کہ قریب نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. سب لوگ اس کو اس طرح مختلف طریقوں سے لیتے تھے. ہیرودیس نے بھی دیکھ کے گھبرا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا یہ ایلیا ہے، کچھ نے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. اسی طرح ہم آج بھی جب ہم پورے طور سے یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ہمیں آئینہ نہیں دکھایا گیا، ہمیں پورے طور سے یسوع مسیح کو روح سے نہیں جانا، تو ہم بھی اسی طرح مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں. کوئی پروٹسٹینٹ ہو گیا، کوئی میتھوڈسٹ ہو گیا، کوئی کیتھولک ہو گیا، کوئی کچھ. روح تو ایک ہی ہے، یسوع ایک ہے، پھر ہم کیوں اتنے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں؟ کیا صرف غیر زبان بولنا ہی ہے کہ اسی سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر خدا کا روح ہے؟ ہرگز نہیں. روح، غیر زبان ایک نعمت ضرور ہے، لیکن شرط نہیں ہے. جی پاسٹر صاحب، یہ شرط تو نہیں ہے نا، یہ نعمت ضرور ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو غیر زبان بولنی آنی چاہیے تو پھر ہی آپ پورے طور سے خدا کو جان سکتے ہیں، یا آپ پورے طور سے خدا کی پہچان کر سکتے ہیں. ہمیں روح سے اس کو جاننا ہے، سچائی سے جاننا ہے. کیونکہ ویسے تو بہت سارے لوگ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بدروہوں بھی اس کو جانتی تھی، بہت سارے اور لوگ بھی اس کو جانتے تھے، لیکن وہ سب لوگ تو نجات سے واقف نہیں تھے. ایک اور ریفرنس دیکھیں گے. بعض نے اپنے منہ سے اس کا اقرار کیا، اس کے لیے متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 22 آیت. اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پار کر کے کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو ستاتی ہے. ایک کنعانی عورت تھی، صرف اس کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح یہ معجزے کرتا ہے. اس نے کہا، اے خداوند ابن داؤد. کنعانی عورت کو سرکل کرے، اے خداوند ابن داؤد کو. کیا اس کو نجات مل گئی تھی؟ اسی طرح اندھا برتمائی، جس کے بارے میں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب 38 آیت میں ہے. اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اس کون تھا؟ اندھا برتمائی تھا، جس نے یسوع سے چلا کر کہا کہ یسوع مجھ پر رحم کر. پس جو معجزہ اس نے دکھایا، وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا پھر حقیقت یہی ہے. جب لوگ اس کو جانتے تھے صرف کہ یہ کرتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو دکھاتا ہے، صرف جاننا ہی کافی نہیں ہے.
सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको पहचानना है। पहचानना और जानना और फिर उसमें कायम रहना, ये दो अलग अलग बातें हैं। यीशु को सिर्फ जानिए नहीं, ये सिर्फ वो यीशु है, वो हमारा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, बेशक वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम जब उसको पूरे रूह से, पूरे तौर से जानेंगे तो ही वो हमारी जिंदगियों में काम करेगा। और जब यूहन्ना की अंजील उसके 12वें बाब की 13वीं आयत में खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। तो ये कौन थे जो खजूर की डालियां लेकर निकले? इस्राएली लोग, भीड़ थी, इस्राएली निकले और उन्होंने भी यीशु का इकरार किया कि ये इस्राएल का बादशाह है। इसी तरह एक और रेफरेंस आप देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 27वीं आयत। उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदा, मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। लोग इस चीज को देखते तो थे कि उसके मोजात के वसीला से, उसके कामों के बाइस कि ये खुदा का बेटा मसीह है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से जानते नहीं थे। अगर पूरी तरह से जान लेते तो पतरस जो यीशु मसीह के साथ था, वो कैसे यीशु मसीह का इनकार कर सकता था? समझ रहे हैं ना जी? कि जब वो यीशु मसीह को पूरे तौर से जानता तो कभी उसका इनकार ना करता। जब हम रूह से जानते हैं, उसको पूरे तौर से जानते हैं, तो हम कभी भी फिर उसका इनकार नहीं करते। फिर हम बेखुद हो जाते हैं, हमें अपना पता नहीं रहता। जैसे आज हम हो गए कि हमने यीशु को पूरे तौर से जाना और समझा और अपनी जिंदगियों में लिया कि किस तरह से खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। हम किस तरह यीशु को जाने कि वो हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखता है। हम अपने छोटे छोटे गुनाहों को भी दबाए बैठे थे कि शायद ये हमारी जिंदगियों में कोई मायने नहीं रहते, लेकिन हमारे छोटे छोटे गुनाह भी खुदा हमें मुकम्मल तौर पे पाकीज़ा देखना चाहता है, क्योंकि वो पाक खुदा है, वो पाकीज़गी का खुदा है, वो हमें पाकीज़गी सिखाता है, इसके साथ साथ हमें फर्माबरदारी सिखाता है। तो हमारा ईमान यीशु पर ऐसा ही होना चाहिए, हमें पूरे तौर पे यीशु का पता होना चाहिए कि यीशु क्या है। सिर्फ उसको मौजूद का खुदा ना समझे कि वो सब कुछ, बेशक वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसको रूह और सच्चाई से जानने की कोशिश करनी है। और हमें ये एक और रेफरेंस मिलता है यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 39 आयत में कि उस वक्त नतनएल ने उसको जवाब दिया कि ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। इस्राएल का बादशाह, इस्राएल चुनी हुई खुदा की कौम है, उसका बादशाह उसको कहते थे। और यूहन्ना की अंजील जब 4 बाब और उसकी 29वीं आयत में देखते हैं, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? इसी तरह एक और रेफरेंस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा। हालेलुया। बेशक वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, लेकिन इस किताब का मकसद हमें पता होना चाहिए। हमें इस किताब मुकद्दस को जानने की जरूरत है। बेशक यीशु ही खुदावंद है, आमीन, और वो हमारी खातिर ही, खुदा ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि वो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो खुशियां देने वाला खुदा है, वो हमें मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखने वाला खुदा है, वो हमें हर तरह की परेशानियों से निकालता है। और जो इसमें आखिरी आयत बड़ी ही पावरफुल है, यूहन्ना 20 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। तो जब हम ये ईमान लाते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है, तो हम यीशु खुदा का बेटा है, तो हमें यीशु को ढूंढना है, यीशु को ढूंढना है जो कि हमारी निजात के लिए आया, वो हमारे खातिर मसीह बना। और हमें सारी कलीसियाओं को भी यही पैगाम देना है कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। आमीन, हालेलुया।